ربوة وأمومة فكلاهما في جنة يتنعم لا ريب يقدح في نجاتهما ومن شاء الدليل فواضع لا يكتم إن شئت قل أحياهما أو قل وما كنا نجاتهما بهذا تعلم وبمقتضى ولا سوف يعطي في الضحى سطعت بشائر فالمخالف مرغم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حدث عن الحمل المبارك عندما بدأت بوادر وتلوح وترسم هتفت بآمنة الحصان هواتف أن أبشري فاضت عليك الأنعم ها قد حملت بخاتم الرسل الذي بوجوده كل العوالم ترحم آباؤه والأمهات جميعهم ممن لهم مجد أسيل يعلم من صلب آدم لم يزل متنقلا من طيبين لطيبات كرموا حملت خيارا من خيار إنه خير الخيار الآخر المتقدم وتيقنت حملا بدون متاعب من لاحظته عناية لا يهضم حملته ما وجدت له ثقلا ولا ألما وأما غيرها تتألم حملته 9 أشهر قمرية مرت بها وكأنما هي تحلم حانت ولادة خير من وطئ الثرى بالباقيات الصالحات ترنم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولدى ولادته بدا نورا رأت معه قصور الشام لا تتوهم ولدته مختونا نظيفا طيبا وكأنه بدر السماء متمم صلى الله على محمد صلى الله محمد يا ربي يا ربي صل وسلم طالع البدر المتمم وازدهى البيت المعظم طائر اليمن تغنى طالع السعد تبسم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله أيها الحادي ببشرى مولد الهادي ترنم إنها أعظم بشرى إنها أكبر مرنم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله
جد لنا منك بلطف فرج الكربات والهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا غفور يا رحيما أنت بالأحوال تعلم هب لنا فتحا مبينا ولا نغفر ربي وارحم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمة منك وفضلا يا الله جد بما نرجو تكرما يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله في جوار المصطفى في يا الله جنة الخلد ننعم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله وعليه الله صلى وعلى الآل وسلم ولنا البشرى بطه كل ما طلوب لنا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا. أحبابنا في الله بورك حبنا تالله إن الحب فيه لمغنم في روض مدرسة النبوة آن أن تصغوا لدرس أمسكوا وتفهموا موضوعه سيما وأخلاق الذي بمكارم الأخلاق جاء يتمم عن طلعة تزهو أخلاق سكت عن الحديث وإن يبتل لا يسأم يتلألأ الوجه الشريف تلألؤا كالبدر عند تمامه بل أعظم لا بالطويل ولا القصير وإنما هو ربعة وله المقام الأفخم هو أدعج العينين أهدب شفرها أنفاسه كالعطر إذ يتنسم رحب ندي الكف يزخر بالندى بالدر والياقوت ضاء المبسم أحلى البرايا منظرا ويشع من بين الثنايا النور إذ يتكلم وإذا مشى بين الصحابة خلته قمرا تألق والصحابة أنجم أخلاق القرآن معتصما بما يوحى يحل حلاله ويحرم
هش بشوش للقريب ومن لا يعتري الوجه الشريف تجهم ما كان بالفضل الغليظ ولم يكن بالسوق صخابا ولا هو يشتم يعطي العطاء عطاء من لا يختشي فقرا بفيض نداه يغنى المعدم ومن الشجاعة في أجل مكانة ينبيك عن هذا الفقار ومخزم وسل الصحابة إن تأزم موقف في الحرب لاذوا بالحبيب ليحرموا لاذوا به فيرد عنهم كل ما كان يخشى كما يحمي العارين الضيغم بر صدوق ليس ينطق عن هوى أقواله حكم وعدلا يحكم يكسم حياه الوقار وهيبة ذلت بهيبة الملوك وسلم ولربما ابتدأ المزاح مؤانسا لكنه كالملح فيما يطعم يتفقد الصحب الكرام يزورهم ويعود مرضاهم وغيظا يكذم متواضع فتمثلوه يعيش ما بين الصحابة مثل فرد منهم يأتي الغريب يقول أين محمد إذ ليس منفردا بشيء عنهم هو سيد الزهاد في الدنيا فلم يشبع ثلاثا من شعير يؤدم هو أوسوة العباد قام الليل في قدميه من طول القيام تورم بأبي وأمي بل ونفسي إن وأتقى وأخشى لله وأعلم قف يا راعي لن تحيط بوصفي أن لا يعبر عن محاسنه فم ما هذه الأوصاف إلا زهرة من روضة وبها يراد المسلم حسبي بهذا لست أبلغ كنهها تمت بخير والسلام عليكم يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الورى صلوا عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام فهنيئا لفؤاد نال من طه المرام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هادي الأمين وعلى آله وأصحابه min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita dapat dikumpulkan Allah Ta'ala kembali guna bersama-sama melaksanakan acara rutinitas kita pembacaan Maulid Al-Haddad kita baca tadi, yang kita teruskan dengan memutalaahi atau membaca-baca kitab nasihat kata-kata hikmah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan kata-kata hikmah daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berhubung sekarang kita ini berada pada masa-masa waktu yang mana salat Isya agak terlambat, maka otomatis majlis kita pun lambat juga mulai. Nah, sedangkan kita mengusahakan istiqomah, 9:30 kita harus stop. Nah, kita habisi acaranya, kita akhiri. Nah, makanya maulidnya bahasa kita cepat-cepat. Wa qala al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, "Adzikrullahi mighnatul qulub yajzibuha bi khasiyatihi min mawatinil ghaflati ila awalimil ghuyub." Nah, ini luar biasa lah. Ini kan acara kita ini adalah pembacaan salawat. Salawat itu salah satu daripada zikir. Jadi orang berzikir itu macam-macam bacaannya. Orang baca Quran berzikir, orang baca tasbih berzikir, orang baca tahlil la ilaha illallah zikir, orang baca tasbih subhanallah zikir, orang baca alhamdulillah zikir, dan orang baca salawat pun adalah zikir. Ada juga zikir secara umum, itu ujar Imam An-Nawawi, kullu ma usiba ala fa'ilihi. Setiap sesuatu yang dikerjakan menghasilkan pahala bagi pelakunya, itu zikir juga. Ya, kalau kita hadir majelis taklim, muntung berenai, awak berenai, talingnya menangarakan, maka kita ditulis Allah Ta'ala sebagai orang yang berzikir. Padahal zikir itu kan andaknya di muntung bacaan, di hati ingatan Tuhan. Ternyata ujar Imam Nawawi, apa aja yang digawi bila jadi pahala itu orangnya zikir. Pemuda talinga yalah. Ada tangan mengotik pulpen dah. Mau buku di dalam lah. Mesang talingnya aja nangarakan mana. Tapi mana lapahnya yo manangar anu pandir mana lapahnya. Mana lapahnya nang tukang manangarakan, nang tukang pandir mana lapahnya ya. Salah, talapah manangarakan. Buktinya kan tuan guru lawas ceramah apa? Enggak disita. Jangan sila, hati bilang jam, hati. Yalah, jadi guru Haji Farudin kan, di sini mau kepandir itu ada sajam mintahan mana. Tapi kalau menangarakan mana tahan jam mulia mana. Nah itu kan, talapah menangarakan pada apa? Kenapa aja? Karena orang pandir itu merasa bersemangat mana. Ada pun pendengarnya untung bisa bersemangat bisa ada kan. Bagi dengan ongkosnya lah mana. Artinya bagi dengan niatnya kan. Niat itu memang ketujuh nangkaran ilmu sajam dia nyokulawan lah.
Habib Mustafa lah, Mustafa nah Al-Haddar semalam kan, sajam yang kulawat ya, 2 jam gitu tahan ya aku ngarsin ceramah dia lah. Nah, lucu sih kan ceramahnya. Nah sekarang kita membahas tentang zikir. Zikir hati dan lidah yang murni karena Allah itu dengan apapun caranya. Yang penting bila muntung bacaan hati ingat Tuhan adalah magnet segala hati yang menjadi tempat-tempat segala kekeruhan. Hati kita ini macam-macam terganggu oleh pesona dan macam-macam yang dilihat, macam-macam didengar mereka hati itu menjadi kekeruhan, kegelapan dan menjauh dari kebenaran. Lalu dengan zikir itu hati kita nang asalnya pangulir tadi, maka bagaimana bisa mempulik pulangnya jadi rakyat. Magnet itu adalah jenis batu yang mampu menarik jenis besi kepadanya. Nah, pengarangnya wasibarani katanya. Ya lah, oleh wasibarani lah. Ada tahu anak-anak wasibarani lah. Orang tua beri nyebut wasibarani. Tapi bila sama ada magnet diangkut piano kan bisa betul lah. Kan magnet itu bila tak napas kan jalurnya bangkopnya lah ya Bapak membarikitnya kan. Nah, tapi bila karena bertolak belakang karena bilang posisinya ini buka ya kan. Nah, buka namanya sebutingnya dari bertemu bertolak belakang. Zikir itu dapat menarik segala hati dengan keistimewaannya yang digambarkan padanya dari halaman-halaman kelalaian menuju alam gaib. Yang demikian itu adalah karena bagi zikir itu ada nur, itu cahaya yang senantiasa menolak segala kegelapan hati yang kelam dengan sebab pengaruh-pengaruh yang dikeruhkan, yang terkeruhkan dengan bermacam-macam kekeruhan hingga hati itu terang dan terbukalah baginya segala kebenaran sesuatu atas yang sebenarnya. Jadi bila kita hendak tahu kita ini kan di dunia, kita ini di dunia ini disuruh berjalan. Arti berjalan itu kita ini disuruh menuntut ilmu dan beribadah. Itu arti berjalan. Supaya apa? Supaya kita tahu jalan yang sebenarnya. Ternyata yang kita jalan ini adalah jalan menuju akhirat. Akhirat itu terbentang dengan luas, luar biasa akan jauhnya, luar biasa luasnya akhirat di depan kita ini. Nah bila kita ini kan ada membujur-bujur menjalani kehidupan duniawi ini dengan ilmu dan ibadah, maka kita seperti orang buta. Orang buta nang kada tahu apa nang di depan sana, punya di sini pada anu nang di jalan ini kan. Nah, pula orang butanya ini diberi orang segala macam-macam, dimakani orang, diberi orang fasilitas ini dan itu, tapi harus melihat lawan sebenarnya yang di sana. Akhirnya kan karena dia asik dengan hiburannya, asik dengan kesenangannya, asik dengan yang sedang rasakan, pak dikajuti orang menuju ke akhirat, lalu gelapakan. Akhirnya apa? Ketika anak mati, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai mengurusi harta dan keluarga, anak buah itu gara-gara dua macam urusan itu sampai kalian lalai daripada mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat akhirat. Gara-gara ingat dengan Allah, tahu tujuan hidup apa masa depan kita yang akan kita jalani ini, itu akhirat. Jangan sampai dua macam urusan itu sampai engkau lengah, kada tahu lagi kemana posisimu, kemana arahmu. Itu mengingat Allah Ta'ala, ingat akhirat, ingat keselamatan yang utama, itu keselamatan di akhirat. Bila melakukan demikian, faulaika humul khasirun. Bila ikam terlena, ikam lupa, engkau terpengaruh dengan urusan-urusanmu hingga lupa dengan Allah, lupa daripada akhirat, maka itulah kelompok manusia-manusia yang merugi sejati, rugi dunia, rugi akhirat. Lalu kayak apa supaya kita tuh
ingat kepada Allah, ada jalannya. Kita memang berusaha di dunia deh, mencari harta, baca ongkos anak bini, ongkos diri pribadi dan sebagainya kan. Kadang-kala kita hidup tanpa modal, tanpa ada makanan, tempat tinggal dan pakaian yang kita pakai dan sebagainya kan. Harus kita miliki itu. Allah Ta'ala paham aja kan kita memerlukan demikian, itu hanya daruratul hayat. Lalu apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Bila ikam bisa kaluasan harta, maka belanjakanlah, engkau infakkan. Ada ngarannya zakat. Zakat itu setahun sekali, atau ketika ulihi kan double, apa namanya nih mongkot dapat tunjungan. Nah kayak orang menggaduh sarang walet dah, ada babnya zakatnya, nah atau katanya tah. Atau orang apa dapat nih mau unduh wanyi madu kan di hutan, nah banyak bener ulihannya, ada kan tuh karena babnya tah. Ada zakat itu, ya macam-macam lah istilahnya dalam mazhab itu. Ada karena zakat, ada juga karena bersedekah. Nah kalau sedekah itu sukarela, memberikan bagaimana caranya. Nah itu infak, karena kan bisa berupa zakat, bisa berupa sedekah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita infakkanlah sebagian harta yang kalian diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Itu ada batasnya, karena ada masa-masanya. Ada berarti lagi sedekahmu itu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian ditimpa kematian. Kalau sudah sampai di holqom rohnya gegelarak sudah mati kan, kata kualikan bersedekah, kata kualikan berzakat. Itu tuh karena bila sudah inda muayanatil akhirah, ketika akhirat itu nampak sudah ini surga, nah ini neraka, nah ini masa depanmu, nah melihat sudah ketika roh di holqom, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan diambil wah ini sudah gelarak sudah kan nih, rohnya dihukum satu kali cabutan nih selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah melihat lawan masa depan yang sesungguhnya, akhirat di depan mata sudah, surga neraka itu ada sudah tangguhannya. Ini seorang memprediksi di mana tempatnya. Fayaqula, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah ya Tuhanku, kenapa tidak engkau tunda kematianku ila ajalin qarib, satu mat barang. Ya ketamsi kita kan umurmu juga pada tambah lagi. Nah, kita tambah lagi ila ajalil qarib, dia satu mat tambah lagi sekumatian. Ya Allah, melihat sudah dalam surga neraka, tambah lagi kan. Waktu belum masuk surga neraka tuh rohnya ingin sini aja masih ingin pusat rohnya kan, ingin dada rohnya hanga ada tuh belum masih sakitnya karena mati sakit dada lah, ingin pusat ingin dada. Tapi ketika roh sini dia diholkom, melihat tuh surga neraka sudah. Nah ini tambah lagi ya waktu itu kan. Kenapa? Ini sakit please please ya Tuhan, sakit na minta umur. Kenapa? Gara engkau minta tambah lagi. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Fa as-saddaqa, nyaman aku bersedekah. Nah, ini bahayanya kan, bahayanya. Jadi orang para mati itu hanya ingat sedekah karena sudah tahu bahaya harta yang terlalu disayanginya tadi. Fa as-saddaqahnya ulun bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin. Fa as-saddaqah nasab wa akum jazam. Nah, itu ada rahasia Arabnya kan. Fa as-saddaqah itu nasab wa akum itu jazam. Kenapa si jazam atap kepada kalimat nasab? Artinya kan fa as-saddaqa wa akuna minas salihin. Itu Qur'annya fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aslinya atas saddaqa. Dan aku akan menjadi orang yang saleh. Nah, jadi kan jalannya orang jadi orang saleh itu adalah bersedekah. Kenapa? Karena dunia ini selalu mengganggu kita. Jadi kalau kita gunakan untuk akhirat, maka berbalik dunia itu dia akan menjadikan suatu semangat kita untuk akhirat. Ujar dunia, hai orang yang bersedekah, aku asalnya hina, engkau muliakan aku. Aku asalnya sedikit, ikam banyakkan nilaiku. Aku asalnya lemah, ikam kuatkan aku. Aku asalnya mengganggu ikam, maka berbalik apa menjadi penolong engkau nanti di akhirat. Itu sedekah itu berbicara ya, ketika kita keluarkan, kita berikan, kita infakkan itu. Jadi hendak jadi orang saleh lewat bersedekah. Wa akum minas salihin. Apa sambungannya? Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah
Ta'ala sekali-kali tidak akan memberikan tawaran dilambat-lambatkan kalau saya sampai umurnya, sampai ajalnya. Sedetik pun kata kawan ditunda-tunda lagi. Kalau sudah sampai umurnya. Alah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu benar apa yang ikam lakukan mulai lahir sampai mati, semuanya ada itu tercatat, terlihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi dengan zikir inilah maka akan berubah nilai hati kita ini daripada pengaruh-pengaruh duniawi untuk menuju kepada akhirat. Dengan lampu zikir, dengan terangnya zikir ini akan memberikan kita semangat yang besar untuk menuju akhirat. Itu namanya nur zikir. Nah, itu. Karena itulah orang yang berzikir itu akan selalu naik hingga dibukakan baginya segala yang gaib, dan ia dapat melihat rupa para malaikat, mendengar perkataan mereka, dan mengerti semua zikir benda-benda padat dan segala perkataannya. Nah, terus pakai situ karena kan Al-Quran itu menyatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Apa saja di alam semesta ini mereka itu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang disayang ikam wahai manusia kada mengerti tasbih mereka itu. Nah, ini semua suatu ini. Maka orang yang ahli zikir ini diberikan Allah taala demikian melihat hal-hal yang gaib itu. Nah, diperlihatkan Allah taala. Jadi kan rami bunyi itu leh. Nah, kita ini rami lawan dunia, bunyinya lebih rami lagi. Rahasia-rahasia alam semesta ini dibawakan bagi orang yang suka berzikir. Nah, maka kita hendaknya berniat supaya menjadi orang ahli zikir. Oh, Habib Umar, hatimu itu akan menjadi baik dengan 3 perkara. Jadi 3 perkara hatimu itu akan jadi baik. Pertama, ujar Habib Umar, adalah dengan engkau baca Quran. Baca Quran dengan tartil dan mentadabburkan maknanya. Itu cara memberikan obat bagi hati kita nih. Baca Quran itu tartil. Tenang bacanya, kada berusuh. Kemudian lagi disiden membaca zikir ulang dengan ingat juga. Nah, kita ini kan punya layau leh. Nah, baca zikir layau kita. Jadi bilanya kita hendak ingat Allah Ta'ala, misalnya kan kita ada tahu artinya, ingatkan Tuhan nulungi. Kita baca apa? Baca maulid, misalnya kan ingatkan Allah Ta'ala nulungi. Nah, itulah kita supaya ingat Tuhan kan. Dengan demikian kita berbacaan untung, hati kita mengatakan inilah tolongnya Allah. Jika ada Allah nulungi, tak kawak ini ingatkan untuk Allah Ta'ala nulungi. Alhamdulillah Tuhan nulungi kawan kayak ini kan. Nah, segera kita baca itu zikir luar, zikir batin ngaranya. Bila kawaja Umar khusyuk kayak itu kan ingat harus hudur hati, maka hati kita akan diobati Allah Ta'ala daripada pengaruh-pengaruh nang alam dunia ini. Pertama dibaca Quran dengan mentadabburkan maknanya. Nah, dengan kedua dengan berzikir sambil kita mengingatkan ini tolongnya Allah Ta'ala. Nang ketiga sidin adalah sembahyang di tengah malam atau tahajud. Bila sidin kita sidin lalau nang 3 macam nih, berarti kita telah melakukan hal yang sia-sia. Nah, rasa-rasakan kenapa aku aja berzikirnya lupa layar Tuhan, berarti ada yang gawin kita sia-sia. Kenapa aja aku baca Quran nih kada khusyuk, kada ada bagus baca Quran, kada ada waktu baca Quran, tinggal terus, berarti kita melakukan yang sia-sia. Kenapa aku aja tahajud parai nih, tinggal tali layar subuh nih. Nah, berarti kita ada melakukan hal yang sia-sia. Ujar Habib Umar. Semoga kita mendapatkan manfaat daripada nasihat beliau tadi. Nah, maka kita niatkan supaya kita menjadi orang yang suka berzikir, supaya hati kita menjadi hidup dan menjadi diberikan Allah obat daripada bermacam-macam penyakit. Kemudian kita ambil berkah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Pernah malaikat Jibril datang kepadaku, bukan pernah sekali 2 kali, rancak rasa itu didatangi oleh malaikat Jibril. Membawakan apa? Membawakan wahyu pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernah ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana sampian itu ketika datang Jibril menyampaikan wahyu dari Allah taala? Macam-macam. Bisa aja Nabi di hati langsung membisiki. Tahu Nabi ini Jibril membisiki dah. Quran berarti baca sidin Quran. Bisa ujar Rasulullah Jibril itu menyamar jadi manusia. Tapi Jibril itu menyerupai, yang sering diserupai beliau adalah seorang laki-laki daripada orang Madinah, orang Ansar, ngarannya siapa ngarannya?
Dihyah Al-Kalbi. Nah, Dihyah Al-Kalbi ini laki-laki yang paling bungas di kota Madinah, di daerah kota Madinah lah. Orang penduduk Madinah yang paling bungas, Dihyah Al-Kalbi. Sidin ini bila mau berjalan di kota Madinah atau bibinin kalisikan Bang. Sweet tak. Ya mesti kita wah ini kan. Wah kalisikan wah bina sing nalo. Bungas bener orangnya. Nah, pas datang Nabi Muhammad kan dari Makkah, wah jurang ada betul lagi dah. Anu pas bener kan. Ina orang Nabi Muhammad paling bungas dari kota Makkah, Dihyatul Kalbi paling bungas dari kota Madinah. Nah, malaikat Jibril itu rancak menyerupai Dihyah Al-Kalbi gitu. Laki lah lebih kita Dihyah ini laki. Ngarannya kita nggak kayak Nabi lah. Dihyatul Kalbi, Dihyah Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril menyerupai manusia, menyerupai sang sahabat Dihyatul Kalbi datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu. Itu bisa aja Nabi menyerupai. Nang paling berat ya Nabi ketika wahyu itu disampaikan itu berbunyi kayak bunyi itu nah, bunyi nang kayak bunyi lonceng. Itu aja Nabi aku nang sangat apa joto merasakannya itu sangat keras benar. Nabi itu sampai di Siti Aisyah waktu musim dingin ya tak paloh Nabi. Musim dingin ketika datang wahyu itu Nabi menyandang wahyu itu kan lalu mendengarkannya nah diam sidin sampai tapaloh daripada dahsyatnya wahyu itu. Artinya Nabi itu punya fisik yang sangat kuat. Amun kita biasa nih bisa mati kan ketika disampaikan wahyu itu kuat kan menyandangnya itu kan karena membuahkan orang langit orang di langit sana membuahkan oleh lain orangnya ini makhluk yang luar biasa ini kan. Lalu pengaruhnya luar biasa kepada Rasulullah itu kau menyandang karena beliau diberi Allah Taala kapasitas kekuatan yang melebihi manusia biasa. Basyaran la kal basyar. Manusia bukan seperti sebagai manusia biasa. Manusia yang istimewa Allah Taala. Nah, ini Jibril datang kepadaku ya Rasulullah, faqala lalu dia berpesan kepadaku, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kau hidup seapa hendak panjang umurmu. Ayo kita ini kan awal aku kita ini hendak panjang umur lah. Awal aku usaha dah. Aku usaha. Contohnya nah. Ini ada racun nih kan, ini racun. Ini madu loh kan. Nah, pilih. Ini sini racun, ini madu nah. Ada madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kau pilih apa? Pilih minum madu kau minum racun ya? Minum apa? Minum madu kau minum racun ya? Pasti minum madu loh kan. Nah itu usaha ngarannya berarti kita hendak hidup tahu pada di kanan madu, di kanan di kiri racun, minum racun. Nah goblok amat dia si Anda jadi si jenis imjet kan amat enggak digoblok dia aja lah. Goblok amat ya amat enggak digoblok aja lah. Artinya kan tahu pada bahaya kan kada akan milih. Cuma jangan wah ini di sini ngalih benar kan. Madu merek racun merek madu nang bujur pada salah pada kan bujur terbolak balik. Akhirnya kita bingung loh nih. Mana aja aku nang bujur mana salah mana. Dia tahu kita. Makanya rancangan baca. Bila hari Jumat tuh baca, bila waktu nang hatib turun duduk antara dua khutbah baca. Allahumma arinil haqqa warzuqni tiba'ah wa arinil batila warzuqni jitinabah. Ya Allah perlihatkan kepadaku yang benar itu memang benar, berikan aku karunia untuk mengikuti kebenaran itu, dan perhatian kepadaku yang salah itu memang salah, dan berikan aku petunjuk untuk menghindarinya. Bacalah itu hari Jumat lah. Bacalah hari Jumat lah. Waktu hatib duduk bacalah. Nah, kalau kali dibaca apa khawatir ikam nih mudah terprovokasi. Kada bagian terlihat nang serseran kan lalu aja tuh semangat kan ini bujur sudah ada betul lagi nah buktinya ini nang juga nang salah si anu ingatkan Allah sarang amalakan doang itulah itu kan doa tuh harap benar waktu hatib duduk antara dua khutbah nah bila kita berdoa makbul doa mustajab itu kan ulama mengatakan waktu itu mustajab maka dipilihkan oleh Nabi kan doa apa nih hebat supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi. Ya Allah berikan kepadaku petunjuk untuk membenarkan yang benar dan menghukumi salah yang salah. Bila kulir baca doa itu atau lupa, aku khawatir mudah terprovokasi. Ayo, mari kita amalkan bersama-sama. Ingatkan hari Jumat, bila hatib duduk antara dua khutbah, Allahumma arinil haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila warzuqni jitinabah. Apalah doanya?
Ada hafal. Artinya barang, artinya ya Allah, berikan aku petunjuk untuk mengetahui yang benar itu benar dan untuk mengikutinya. Dan berikan ulun ya Allah petunjuk untuk mengetahui yang salah itu memang salah dan berikan petunjuk untuk menghindarinya. Baca doa itu. Mudah-mudahan kita jangan diprovokasi orang. Jangan sampai kita dibolak-balikan orang antara kebenaran lawan kebatilan. Nah, sampai kita dihurupakan orang itu kan. Maka amalkan itu supaya kita selamat. Jadi kita itu nangaran kehidupan tuh jadi Jibril silahkan engkau hidup masyita sampai kehendak. Tapi ingat saapa aja panjang umurmu fa innaka mayitun. Puting-putingnya apa? Mati jua. Lah, ada kan angkat kematian. Ada dak mati jua putingnya. Wa ahbib masyita fa innaka mufariqu. Silahkan engkau suka itu, sayang ini sayang itu, tapi puting-putingnya pasti akan berpisah. Yalah, ada bisin apa? Benda ada bisi kekasih kan amu kades seorang meninggalkan atau inya nang pergi kepada yang lainnya atau mati berdahulu atau hancur berdahulu kan benda-benda yang kita sayangi itu. Ingat akan. Jadi bila hancur benda yang kita sayangi, ingat akan dasar kayak itu sudah kan. Dasar sudah kayak itu tulisannya tidak ada yang kekal di alam dunia ini. Berikutnya fa innaka ziyun bih. Silahkan kau lakukan baik atau baik, tapi ingatkan semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Bila baik dapat pahala, bila jelek dapat dosa. Silahkan lakukan, tapi konsekuensinya tanggung jawab sendiri. Wa'lam katahilah anna syarafal mu'mini ya mu'min. Ini dikutip oleh Kiai Haji Arifin Ilham. Benar hadis ini dikutip di sini. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Ketahuilah olehmu bahwasanya orang beriman itu menjadi mulia kalau dia suka melakukan salat tahajud, ibadah malam hari. Itu tuh namanya jadi mulia orang beriman tuh. Dimuliakan Tuhan, ditinggikan derajatnya karena orang itu suka tahajud. Wa izzahu istighna'u 'anin nas, dan kemuliaan manusia itu ketika dia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Benar orang kan upang benar orang itu mulainya tidak menjadi mulia. Nah, dengan dia hanya marah kepada Allah, tidak marah kepada makhluk, maka itulah kemuliaan orang beriman. Inilah yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sabarataan. Semoga kita tergolong umat Rasulullah SAW selamat dunia akhirat dan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat, mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya. Ala dunya wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ila hadirin nabi wa ahli baitil kiram syaikhul lahul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حمدا لك اللهم حققت المناقة معقد في المديح منظم وختامه مسك الدعاء والظننا بالله من اجل الحبيب نكرم يا ربي فارحمنا فانت المرتجى ان انت لم ترحم فمن ذا يرحم الطم بنا يا ربنا الطم بنا باللطف فرج كل كرب يدهم عودتنا منك الجميل أدم لما عودتنا يا رب أنت المنعم أصلح لنا أحوالنا حقق لنا آمالنا يا من به نستعصم يا رب ألهمنا على النعماء إذ أسبغتها شكرا فأنت الملهم رب اكسنا حلل العوافي والتقى في صحة وسعادة نتنعم أصلح لنا يا ربنا أولادنا باركهم يا ربنا أسعدهم أصلح أمور المسلمين ونجهم ممن ضرى وبرى ومن يتحكم رب انتقم ممن أراد بديننا سوءا ويا رب اكفنا من يظلم بك نستعيذ من العدا ترتد في أكبادهم منهم إليهم أسهم واختم لنا يا ربي بالحسنى إذا ما جاء من هو للمذائذ يهزم واجعل لنا القرآن نورا ساطعا بهداه معوج السلوك يقوم من أهل جعلنا فهم يا ربنا أهلك
في روضاته قد نعموا واغفر لنا والوالدين وأهلنا وقرابة ومشايخ قد علموا ولقارئ ولسامع ولناظم ولمن يقوم بطبعه أو يسهم ولمن أقام الاحتفال محبة للمصطفى فاضت عليه الأنعم والصلاة مولانا على أزكى الورى وصفا وذاتا والسلام الأدوم وعلى النجوم الزهر آل المصطفى وعلى الصحابة ما يلبي محرم حمدا لك اللهم مسك ختامها فبحمدك ابتلئ الكلام ويختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم.